ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਔਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰਸਨਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਿਆ। ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ। ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंग 119 और 20 के ऊपर सुभाईमान है। अज इस पावन शब्द पावन बचना दे राही सतगुरु जी ने सच दे नाल जुड़न वास्ते सानू सिक्ख्या दित्ती है। और केवल सच दे नाल जुड़न वास्ते नहीं, सगों इत्थों तक भी कहा भी जेड़े सच नाल लग गए मैं उन्हां तो कुर्बान जाना, मैं उन्हां तो बाहर नहीं जाना। क्योंकि सच नूं जिंदगी विच अपनाउणा, जीवन विच अपनाउणा
जे कह लीए ना भी बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी कठिन बात है, कोई अत कथन ही नहीं है। सच के आधार पर जिंदगी जिउणी, हर कार विहार सच के आधार पर करना, और कूड़ का आधार, कूड़ का आसरा छड्ड देना। हर एक दे वस की खेड भी नहीं, क्योंकि धन गुरु अमरदास पातशाह कह रहे भी मैं कुर्बान जाना उन्हां तो, वारने जाना उन्हां तो ਜਿਹੜੇ सच की शलाघा करते हैं। सब तो पहलों क्या ना, हाँ वारी जियो वारी सच सलाहणिया। जिन्हों ने सच नूं सलाहिया, सच नूं वडियाया, जिन्हों ने इत्थे सच तो भाव अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा, सारे शब्द विच जिहड़ा सच लफ्ज़ वरतिया गया ना, वो सदा थिर रहन वाले परमात्मा वास्ते वरतिया गया, जिहड़ा कदे नाश होने वाला नहीं है। तो जिहड़ा उहदी शलाघा करदा है, उहनूं सलाउंदा है, धन गुरु अमरदास पातशाह कहंदे मैं उहदे तों कुर्बान जाना। मतलब जगत सारा कूड़ दे आधार ते जिउं रिहा, कोई विरला कोई टावा है जिहड़ा सच दे आधार ते जिउंदा होवेगा, ते जिहड़ा सच दे आधार ते जिउं रिहा है, गुरु अमरदास साहब उहदे तों कुर्बान जा रहे हैं। जगत संसार दे रहन वाले मनुख झूठ दी ते शलाघा करते ने, कूड़ दी शलाघा जरूर करते। पर जे कह लीए ना भी जिन्ना सौखा कूड़ नूं सलाउणा है, कूड़ की शलाघा करनी है, उन्ना ही मुश्किल उस इंसान लई सच नूं सलाउणा बन जाता है। अपना अपना जीवन है, जेड़ा इंसान खड़ोता कूड़ दे आधार उत्ते है, कूड़ दे आसरे उत्ते है, उहदे लई ती जिंदगी कूड़ है। मतलब उहदी सारी जिंदगी किहदे आधार ते है? कूड़ दे आधार ते है, झूठ दे आधार ते है। हुण ओह अपना आधार छड्डे किवें? आधार झूठ दा तां छड्डिया जा सकदा जे सच दा आसरा लएगा। जिवें आपां सौखे रूप च कह लईए, सानू परमेश्वर ने दो पैर दो लत्तां दे के नवाजे है, असीं इन्हां दे आधार ते खड़ोने हैं। चलण लग्गियां असीं दोवें कदम इकट्ठे नहीं रखदे भी मैं दोवें कदम बराबर रख के चलां। एक कदम साडा भार चुकदा है ते दूजे कदम नूं असीं अगांह रख के फिर उहदे ते भार पाउने आ, फिर पहला कदम दोबारा अगे रख, इदां असीं चलदे हैं। हुण जिन्ना चिर मैं अपने एक कदम का आधार छड्ड के दूजे कदम के उत्ते आधार नहीं रखांगा, मैं अगांह नहीं वध सकदा। कि वध सकदे हैं जिन्ना चिर एक पैर का आसरा छड्ड के मैं दूजे पैर के आसरे ते नहीं जांदा, कि मैं अगांह वध सकदा? कोई भी इंसान है कि अगे वध चल सकता? नहीं। एक दा आसरा छड्ड के दूजे दा आसरा लेना पैंदा। हुण ये भी नहीं है भी एक दा आसरा छड्ड के दूजे दा लईए ना तो की बनेगा। देखो ना, किते सहज सुभाई इंसान तुरिया जावे, उन्हें एक पैर दा आसरा छड्डता, दूजे पैर दे उत्ते भार आया, कोई नहीं, डिग पिया। ये नहीं हुंदा ना भी जे असीं एक कदम दा
ਆਸਰਾ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੂੜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਲੈ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? 1 ਪਲ 2 ਪਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕੂੜ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੋ ਕੂੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੜੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਲਾਹਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਕਦੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ
ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖਦੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ। ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਦਬਾਇਆ ਸੱਚ ਕਦੇ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਤੇਜ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਕੂੜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੂੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਜੀਵ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਏ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੇਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਲਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੇ ਸੱਚ ਲਾਗੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਲਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੇ ਸੱਚ ਲਾਗੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਥੀਏ। ਸੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ,
ਤੇ ਭਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਮਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮਰ ਜੇ, ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨ ਬਹੁਤ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਖੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ, ਜੀ ਸਟੈ, ਜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਾ ਪਇਓ ਜੋ ਦਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ। किन्ने धर्मी चीज़ां दा जिक्र, अखां मीच के बहन वालियां दा जिक्र कीता। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾ, 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ।
ਤੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਛੱਡ, ਤੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਨਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਈ 7 ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਏ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲੇਖੋ ਸਭ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਬਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜ ਤਖੈ ਪਸ਼, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਵ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੁਸੀਸ। ਕਦੇ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਛਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਛਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਵਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਦੇ, ਬੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਜ ਲਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਤ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਮੂਸਾ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ਼, ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂੜ ਮਤਲਬ ਝੂਠ, ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ, ਝੂਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਿਆ? ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੇਣੀ ਕਾਹਦੀ ਬਲੀ? ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ,
हर पासे तो गुरबाणी ने सानू आधार आसरा दिता, हर पासे तो सानू ज्ञान दिता। बाबा कबीर साहब नू पढ़ो, भगत रविदास जी हुणां नू पढ़ो, भगत साहिबाना दी बाणी पढ़ो, गुरु नानक पातशाह जी दी बाणी नू पढ़ो। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नू पढ़दे हां ते बाणी हर पासे तो सानू ज्ञान दिंदी, साडे जीवन नू रचनाउंदी है, साडे लई एक चानण मुनारा बन के साडे लई एक राह गुरबाणी जिहड़ी ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ करदी, जिस आधार ते असीं जिउणा है। पर असीं सच छड्ड के झूठ नाल लगे होए ते जिवें कोई कह दिंदा उसे तरह कमाउण लग जन्ने आ। मनुखां दे कहे ते ना चलो, जिवें गुरबाणी सानू आसरा देवे, आधार देवे, गुरबाणी जिवें उपदेश देवे, बस उस बाणी ते पहरा दिंदिआं तुरे चलीए, क्योंकि झूठ नाश हो जाएगा, सच कदे नाश नहीं हुंदा। ते अज जिहड़ा मनुख उपदेश देण वाला है, हो सकदा है वो उपदेश देण वाला मनुख भी जिहड़ा है वो नाशवान है, सुभाविक जी गल है, उन्हें भी नाश हो जाना है। पर गुरबाणी अटल सच है, ये कदे नाश नहीं होएगी। इस करके गुरबाणी का आधार लैके चलीए, सच का आसरा लैके चलीए। झूठ के आधार ते जिउण वाले बहुता चिर जिंदगियां जिउं नहीं सकते, क्योंकि झूठ दे ना कदे पैर हुंदे ने ते जिहड़ा झूठ दे आसरे ते होवे वो किन्ना क चिर खड़ो सकदा है। झूठ दे आधार ते खड़ोण वाला हमेशा डिगदा ही है। ते सतगुरु जी कहंदे, अज मालक जी कहंदे, से सच लागे जो तुद भाए। रब जी जिहड़े तैनू भा जांदे ने वो सच नाल लग जांदे ने, भाव जिहड़े तैनू भाउंदे ने ओही तेरे नाल लगदे ने, ते तैनू भाउंदे ओ ने जिहड़े तेरे नाल प्रीत बनाउंदे, प्यार बनाउंदे। झूठियां किरियावां विच उलझे होए तैनू कदे भाए नहीं, भावें जो मर्जी इंसान करदा फिरे। आपां एक भगत कबीर साहब जी का पावन वचन पढ़दे हां, जिथे उन्हां जिक्र करदिआं क्या, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां कोई अल्लाए, कारण करुण करीम किरपा धार रहीम। ये सारा जदों शब्द पढ़दे हां, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद, कोई नीले रंग दे वस्त्र पा के कही जांदा रब नूं आ रंग पसंद है, कोई चिट्टे रंग दे वस्त्र पा के कही जांदा रब नूं चिट्टे रंग दे कपड़े चंगे लगदे नहीं। इस तरीके नाल असीं रब नूं सिर्फ एक कैटागरी नाल क्यों जोड़दे ने? रब साझा है, सबना दा साझा है, ते उहने जिन्ने भी सारे कौतक वरताए ने जां जो कुछ भी वो वरता रहा है वो सबना लई साझा है, किसी एक करके नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो अकाल पुरख परमेश्वर का नाम कोई वखरे ढंग नाल लैके उहनूं चेता करे, पर यह गल कहनी भी जे राम राम आखांगे जां रहीम रहीम आखांगे, खुदा खुदा कहांगे तां ही रब मिलना, ते इदों बिना रब नहीं मिलना। ये एक सिर्फ मनां विच पाया होया भरम है, इदों वध के कुछ नहीं। रब नूं आवाज़ लाउणी है, हिरदे करके उन्होंने आवाज़ मारो। बाबा कबीर साहब कहते, केसो केसो कूकी है ना सोई है आसार, रात दिवस कै कूकने कब हूँ के सुने पुकार। ते दूजे पासे मुला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर सोए, जिहदे वास्ते तू उठ उठ बांगा देंदा फिरदा है, वो तेरे हिरदे विच बैठा, उहनूं अपने हिरदे विचों लभ। ते हिरदे चों उदण लभेगा जिदण हिरदे च प्रीत ते प्रेम होएगा, उदों बिना नहीं। साहिब कहंदे जिहड़े सच नाल लग गए वो परमेश्वर नूं भाए होए ने, ते सदा सच सेवै, वो हमेशा सच नूं सेवदे ने, चेते करदे ने। सहज सुभाए सुते सिद्ध सुभावक ही कुदरती तौर ते सच्चा शब्द सच्चा सालाही, कहंदे सच्चे शब्द दे आधार उत्ते उस सच दी शलाघा करनी, मेल सच्चा मेल मिला बनिया, ते फिर अक्सर जीव उस सच नाल अपना मेल बना लैंदा है, जिहड़ा सच्चे शब्द दे आधार उत्ते अमृत बाणी दे आधार उत्ते सच नूं गाउंदा है। जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई। तन सच्चा रसना सच रासी, सच सुन आख वखानणिया। गुरु कलगीधर साहब पातशाह कहंदे, चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर,
ਫੂਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹਾਂ। ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਰਤਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਕਲੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸੋਬਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸੋਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾਤੀ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ
ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਖੇਡ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਵੱਲ। ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੇਚਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਵੱਲ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਬੜੇ ਆਕਰਸ਼ਕ। ਮੋਰ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਖੰਭ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧੇਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸੱਚਾ, ਰਸਨਾ ਸੱਚ ਰਾਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਖ ਵਖਾਨਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਇਨ ਮਨ ਡੀਠੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਹਚਲ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਠੈਨੀ ਮਤਲਬ ਔਖਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕੀ? ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਮਨਸਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ, ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਇੱਛਾ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਨ ਕੋਲ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਝੂਠ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੱਖ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ 10 ਵਿਚਾਰਾਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਉੱਤੇ 2 ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸਾਵਾਂ ਮਾਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਲਾ। ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਇਨ ਮਨ ਡੀਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਔਰ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔ ਤਰੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔ ਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔ ਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔ ਤਰੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਿ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵੀਸਰੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਨਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੀਤੰਬਰ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਮਨ ਡੀਠੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਿਆ। ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਹਚਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਵ ਪਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਵੇਖ ਸਲਾਹੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਵਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੀ ਸੂਰਜ ਦਿਸੇਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੇਖ ਬਾਈ ਅੱਜ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਏਡਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ। ਹੁਣ ਖੋਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ, ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਗਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਛੱਡਤੀ, ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਧੇ ਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਵਰਗੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਪੰਡੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਾਂ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਆਂਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਮਾਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਝੂਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਪਸਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਾਵਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਂ ਚੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਕੁੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨੀ ਮਨ ਆਖੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੂੜ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਈ ਗਵਾਚੀ ਘਰੇ, ਲੱਭ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰੇ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਡਿੱਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਡਿੱਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਵਾਚੀ ਘਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸੱਜਣਾ ਘਰੇ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਹੀ, ਪਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਸਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਦੀਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੁਨਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਦਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਾਧ ਤੇ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਿਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਨਣ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੱਭ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਚੰਗਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਾਨਣ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਢੇਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦਾ ਢੇਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਵੇਖ ਸਲਾਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ।
ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारै, आप मुकत मोहे तारै, आप मुकत मोहे तारै, आप मुकत मोहे तारै। गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। सतगुरु पातशाह किरपा करन, साडे सबना दियां हाज़रियां साडे मना करके अपने दर उत्ते प्रवान कर लैन। अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन नाम दियां दातां बख्शिश करके निवाजन, तां जो साडे भी ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले होइयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां दी खिमा बख्शणी आओ। सतगुरु जी के पावन बचन अपने हृदयां विच वसा लईए। गुर कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सच्चो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद